we identified, payback period does not consider the cash inflows after the recovery period. Please try to remember this. This one is very much important for you to understand, because payback period does not consider the cash inflow after the recovery period. Say for example, from this example, the payback period is this one, right? 3 point something. 3 point something within 3.7 year, I forgot, maybe approximately 4 years to recover the initial investment, and at 5 year the okay at 5 year or 6th year the cash inflows are not considered in this calculation, right? বুঝতে পারছেন? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন যেটা আরেকটা যেটা প্রবলেম বলেছিলাম, যে পেব্যাক পিরিয়ড ডাজ নট কনসিডার অর ইগনোরস দ্য concept of Time value of money. Okay, so in this there is another method that can be implemented for solving the problem, that is called actually discounted payback period. Discounted payback period, among discounted payback period, and we have seen this one. What you need to do, nothing, just can you remember? If you can remember, we do not need to use this one, cumulative cash inflows. This one is different, and this one is different, and this one is different, and this one is different. Say for example, for a discounted payback period, for example, if I or I equals to, এখানে I লিখলে এভাবে হয়ে যায়, এর জন্য R equals to, say for example, 10%. Did you get the point? Discount rate, if discount rate is 10%, so what we need to do here, 70,000 divided by 1.1, right? First one আমি করে দিলাম, বুঝতে পারছেন? Did you get the point? You need to discount all the cash inflows. Oh sorry, এটা তো 01, এখানে কি লিখেছি, আচ্ছা এখানে তো 1 2 3 4 এভাবে লিখতে হবে, তাই না? এখানে একটা ভুল আছে। এখানে দরকার নাই। Okay, what we need to do, we need to discount the cash inflows in each year, and ultimately what you will receive, you will find that very interesting findings can be received from this explanation. You will find that discounted payback period, basically discounted payback period will be higher than the payback period. So the actual result is discounted payback period, because in discounted payback period you have considered the concept of time value of money. Did you get my point? আপনারা বুঝতে পারছেন what you need to do at discounted payback period? Yes sir. Right? সবাই বুঝতে পেরেছেন? ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ডে আসলে what we need to do here, আমি জাস্ট দেখাই আমাদেরকে, এই যে এখানে প্রত্যেকটা ক্যাশ ফ্লো যে আছে, এখানে ক্যাশ ফ্লো 1 ডিভাইডেড বাই, ডিসকাউন্ট করার জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা 1 প্লাস আই অর আর হোয়াট এভার ইট ইজ, ক্যাশ ফ্লো 2, আমরা ক্যাশ ফ্লো 2 এখানে প্লাস লেখার দরকার নেই, এখানে প্লাস দরকার নেই, কারণ এখানে আমরা প্লাস করছি না, এমনি জাস্ট ফ্রি সিম্পলি ক্যাশ ফ্লো 2 যেহেতু, সেহেতু 1 প্লাস আই স্কোয়ার, রাইট? ক্যাশ ফ্লো 3 এভাবে আমরা ডিসকাউন্ট করব। তাহলে এখানে হলো 60,000 যদি হয়, 60,000 ডিভাইড বাই 1.10 হোল স্কোয়ার, এটা হবে কিউমুলেটিভ, পরে হিসাব করবো 55,000, এরকম করে 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 এটা হবে কিউব, এটা হবে টু দি পাওয়ার 4 করে আমাদের যে এই যে কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো করব। দ্য ফর্মুলা ইজ
similar to the formula that have been discussed in the earlier slide. Same formula we need to implement, but what you will find, you will see the payback period in order to our previous calculation we found payback period আমার ঠিক খেয়াল নাই, আমার মনে হয় কেউ একজন বলেন But কত করেছেন? 3.375. 3.375. 3.375 3.375 পেয়েছিলাম তো। আর Yes. এইখানে আমরা পাবো হলো, অবশ্যই যেটা পাবো সেটা হলো যে লেস দেন দিস পিরিয়ড। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? No, sorry, higher than this period. Higher than, sir. Higher than. Yes, Yes. it will be higher than discounted payback period. Payback period. Did you get the conclusion? Did you get my point? That means if you do or if you complete this problem, you will find payback period is always less than discounted payback period. That means the decision we usually consider in based on payback period is wrong. But if you consider time value of money, then we will find that discounted payback period is higher than payback period. Did you get the point? বুঝতে পারছেন? হ্যালো, Sound echo. হ্যাঁ হ্যাঁ, সাউন্ডটা ইকো হচ্ছে। আমি নিজেও হ্যাঁ না জানি না আসলে ইকো হচ্ছিল। এটা কিসের জন্য, মানে আরেকজনের জন্য? জি জি স্যার, আরেকজনের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছেন। এই ফার্স্ট টাইম এই প্রবলেমটা দেখলাম যে আরেকজনের জন্য আরেকজনের ইকো হবে। আচ্ছা যাই হোক, হয় স্যার অনেক সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাবল ডিভাইস ইউজ করার জন্য, মোবাইল এবং কম্পিউটার দুইটা একসাথে ইউজ। আচ্ছা আচ্ছা, না এটা মানে সময়ের সাথে সাথে বোঝা যায়। আচ্ছা, এটা আপনারা বুঝতে পারছেন? As you have জি স্যার, known, জি স্যার। payback period, discounted payback period can be solved. The method discounted payback period method is almost similar to the payback period, but this is accurate, more accurate than payback period. So, if I ask you to implement discounted payback period, the conclusion can be drawn like this: the discounted payback period provides accurate result. Then the payback period, and discounted payback period is always higher than the payback period because in the discounted payback period we use the discounting method, or we convert the cash flow into discounted cash flow. That's all. So we'll try to discuss another techniques using capital budgeting, and the most important technique I think because that is the widely practiced technique in capital budgeting, that is called net present value. Basically, the definition of net present value is just try to remember like this way: the present value of cash inflows and the difference in between present value of cash inflows and the present value of cash outflows, or simply speaking, the present value of cash inflows minus initial investment. Did you get the point? The definition of net present value is the PV of cash inflows minus the initial investment. আরো অ্যাকুরেট ভাবে বললে বলা যায় PV of cash inflows minus PV of cash outflows. That's all. So NPV is basically can be considered as the difference amount between the sums of discounted cash inflows and cash outflows, or simply the difference between PV of cash inflows and PV of cash outflows. যেটা বলছি, the higher the NPV, the more attractive the investment proposal is. NPV is a central tool in this discounted cash flow DCF approach, এটাকে DCF approach বলে, এবং most of the long-term projects are evaluated based on NPV. The formula for NPV in order to our given example, I said PV of cash inflows minus PV of cash outflows, or simply the initial investment.
That is PV of cash inflows. Say for example, PV of cash inflows যদি আপনারা না বুঝেন যে PV of cash inflows, এখানে cash flow 1 1 plus I plus cash flow 2 PV of cash inflows, এগুলো হলো cash flow 2 plus 1 plus I whole square plus until end period cash flow n divided by 1 plus I to the power n. এটা হলো PV of cash inflows minus initial investment. That means cash flow occur at the beginning. Initial investment or initial cash outlay on initial investment. So এটা হলো যে basically the formula is this one. এবং এটাকে draw করে আমরা this formula can be drawn from this one. যে PV of cash inflows minus PV of cash outflows is called net present value, and that is the widely practiced capital budgeting techniques in reality. So please try to remember, and that can be simplified by using the simple example. Let's see the example. এখানে দেখেন, there is an example. So what is this? Simple example that is called the initial cash outlay or initial investment at the beginning, right? At zero period. যদি আমরা একটা টাইমলাইনে দেই যে এখানে আমরা ইনভেস্ট করেছি 200,000 at the beginning of the period, এবং এখান থেকে 1 2 up to 6 period পর্যন্ত আমরা we received up to 6 period 0 1 2 and up to 6 period we receive this amount. That means cash inflows. So if we use some simple like sentences like this, that it can be said like this way. An investor is thinking to invest $200,000 in a project, and maybe the investor received two proposals from the prospective entities, and the proposals are like this. If the investor invests at project A, he or she can expect the cash inflows like this at the year one $70,000, year two 60, year three 50, and up to year 6 25,000. And if you select project B, the cash inflows will be like this. Based on these two potential project, which project should be accepted by using NPV techniques? One similarity that can be seen from these two examples, if you try to look these two examples carefully, you will find both projects are going to generate the same amount of cash inflows, but the cash flow structure are different. Say for example, এখানে যা আছে এই প্রজেক্টেতে দেখেন, যদি আমরা প্লাস করে, আমি বলছি কি যে দুইটা প্রজেক্টে বলছে ধরেন আমরা যোগ করে দেখি 70 60 130 যোগে হবে না, লাস্টেরটা 20 হবে স্যার ক্যাশ ফ্লো এ তে। ও আচ্ছা স্যার, সরি এখানে আমরা সরি স্যার, এইখানে আছে হবে, এখানে আমরা এই জিনিসটা একটু হয়ে গেছে 25, ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, হবে, ঠিক আছে। এই মানে আমাদের টার্গেটটা হলো যে in order to this example, যে আমাদের টার্গেট হলো যে both project are going to generate the same amount of cash inflows from $200,000 investment, কিন্তু ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচারটা হলো ডিফারেন্ট। একটা হলো যে cash inflows are high in volume at the beginning and gradually it decreases, এবং সেকেন্ড প্রজেক্ট হলো ক্যাশ ইনফ্লোস আর লো in volume at the beginning and increases during time being. But if we sum these two cash inflows, then we'll find total
সেম যে জাস্ট কত আসে যে এখানে 70, 130, 185, দেন 185, স্যার 225, 2,80,000 আসে দুইটার 280,000। ইয়েস স্যার। তাহলে দুইটাতে আমরা 280,000 আসে। এটা হলো আমাদের কিন্তু এখানে যদি নর্মালি আমরা যদি বলি যে নর্মালি যদি এটাকে সিম্পলিফাই করে বলা যায় যে ইফ ইউ ইনভেস্ট ইন দিস প্রজেক্টে ইউ উইল রিসিভ $280,000 ইন টোটাল উইদিন 6 years। আবার বিতে বললে ইউ উইল রিসিভ $280,000 উইদিন 6 years, হোল্ডিং আদার থিং কনস্ট্যান্ট। দুইটা প্রজেক্টের সব ক্যারেক্টারিস্টিক সিমিলার, রিস্ক লেভেল যা সবকিছু, হোল্ডিং আদার থিং কনস্ট্যান্ট মিনস সবকিছুই সিমিলার, শুধু ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচারটা যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলেও আমরা যদি এনপিভি অ্যাপ্লাই করি দেন হুইচ প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড। লেটস সি, as you have known from the previous example যে আমরা how to calculate NPVA. Based on the formula, please try to calculate NPVA and NPVB. Let's see. Please. NPVA equals to what? NPVB equals to what? If the project cost of capital is 10% or the discount rate is 10%. ক্যালকুলেশন না করে বলে দেয়া যায় এ ইজ বেটার। Yes, yes. It can be concluded, but let's check যে কত আসে। ক্যালকুলেশন না করলে বলে দেওয়া যায়। ষাট, ৫০, ৪০, ৩০, ২৫, ৬০। নেগেটিভ। এবং বেসিকলি এখানে আমরা ওই যে আবার যদি আসি যে if you have seen from the payback period techniques too, for the decision criteria, if the projects are mutually exclusive or independent project. Obviously, if it is mutually exclusive project, you can say the project is NPVA is greater than NPVB, right? এখানে আমরা দেখছি NPVA যদি আমরা এটাকে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট হয়, NPVA is greater than NPVB এবং আমরা project A should be accepted. Project A should be accepted. র্যাঙ্কিং করলে দুইটা প্রজেক্টের মধ্যে র্যাঙ্কিং করলে দেখা যাচ্ছে যে অবশ্যই প্রজেক্ট A is better than project B. So এখন যে সেকেন্ড যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্টস দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি considered based on the management decision. Management যদি মনে করে yes both project can be accepted, they can do that. It is their strategy. They can say sometimes যে আমরা if the projects generate NPV up to $10,000 minus, say for example,
ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন নিছে যে প্রজেক্ট যদি -$10,000 যদি প্রজেক্ট হয় এনপিভি, তাহলে দ্যাট ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেড, নো প্রবলেম, উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট আপ টু দ্যাট পয়েন্ট বিকজ উই হ্যাভ অ্যাভেলেবল মানি for potential investment. We can consider the projects up to $10,000 negative NPV if other characteristics of the project is good. Did you get the point? Independent projects are স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ প্রজেক্ট এর রেজাল্টটা হচ্ছে আমার 30,850 হয়। জি জি স্যার 30,000 সামথিং হয়। আচ্ছা, ওইটা ক্যালকুলেশনে, আচ্ছা আমি কি একটু দেখবো আপনাদের, তাহলে আমি এক কাজ করি, এখানে একটু দেখি যে নর্মালি আপনারা কিভাবে প্রথম রেজাল্টটাই কারেক্ট আছে স্যার, 14,000 14,000 605, হ্যাঁ এরকমই হওয়ার কথা। মানে নর্মালি আপনারা যদি 14,000 ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ আমরা যদি এইভাবে হিসাব করি, হাউ মাচ ডিড ইউ রিসিভ 280,000, মানে টোটাল আমরা জেনারেট করেছি যদি ইফ উই ডু নট কনসিডার এনি টাইম ভ্যালু অফ মানি হিয়ার, ইফ উই ডু নট কনসিডার টাইম ভ্যালু অফ মানি, আমরা নর্মালি পেয়েছি 80,000, 80,000। এই 80,000-কে আমরা যেটাকে ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ বলে, ওটা দরকার নাই করার। ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচে আমরা 80,000 পেয়েছি হলে এই 6 বছরে। তো এমনি নর্মালি যদি আপনি ডিসকাউন্টিংও করেন দেখবেন যেটা অনেক কমে গেছে। ঠিক আছে, এটা হলো আমি জাস্ট করলাম যে দেখালাম যে হাউ মাচ উই আর গোয়িং টু রিসিভ ফ্রম দিস প্রজেক্ট এবং কত টাকা এখানে কত এখানে কত এইভাবে অ্যাড করে ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচে আমরা তো পাই। যদি নর্মালি কারো রেজাল্ট যদি 80,000-এর উপরে হয়েই যায়, ধরে সে ফর এক্সাম্পল, অবভিয়াসলি দ্য রেজাল্ট ইজ রং। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? অবশ্যই এটা 80,000-এর উপরে যাবে না যদি কস্ট অফ ক্যাপিটাল 0 হয়। আপনাদের কি সবাই 14,000 সামথিং হয়েছে? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকে আমি বলি যে অনেকেই আছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড হলো ডিফারেন্ট, বাই সামটাইমস ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট দিস ইজ নট ডিফিকাল্ট, দিস ইজ ভেরি সিম্পল ম্যাথ। জাস্ট you are going to apply the same method that you have known from time value of money. Time value of money, PV of cash inflows, PV of cash outflows, just that's all. So যাই হোক, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে for independent projects, actually the projects are considered based on the management decision. Management can consider the negative NPV up to $10,000. If they consider up to $10,000, obviously the project B should also be accepted because আমি বলছি যে characteristics of project A and project B are similar, but cash flow-টা একটু different. তাহলে যদি আদার ক্যারেক্টারিস্টিক সিমিলার হয় তাহলে যদি এটা $10,000 মাইনাস হয় নাই, এর নিচেই আছে, তাহলে দ্যাট প্রজেক্ট অলসো শুড বি অ্যাকসেপ্টেড। এখন আমরা এখানে একটা যেটা হলো আপনাদের ওই যে ফ্রম ফার্স্ট ফর্মুলা আমি বলছি যে এনপিভি, বেসিকলি এনপিভি মিনস, এনপিভি আসলে হলো এনপিভি কে ডেফিনেশনে বলে এনপিভি মিনস পিভি অফ cash inflows, cash flow I minus PV of CF0, মানে cash flow initial investment, say for example. That is the definition. Why? If it is the definition and if the cash flow structure look like this, say for example, এখানে আমরা ধরেন এখানে এটা তো আমাদের নেগেটিভ বোঝাই যাচ্ছে, এটাও নেগেটিভ। একই থাকলো, আমরা জাস্ট এখানে ধরেন যদি করে দিই, এখানে ধরেন 55,000 প্লাস করে দিলে, ধরেন এটাকে আমরা জাস্ট ঠিকভাবে রাখার জন্য ধরেন সে ফর এক্সাম্পল, অথবা এখানে লিখে দিলাম যে আমাদের 55,000, তো এখানে সে ফর এক্সাম্পল কত করলাম
125,000, এটাকে 125,000 করলাম, এখানে 55,000 করে দিলাম, আগের মতনই থাকলো। জাস্ট এখন দেখেন ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচারটা কি, এখানে সে ফর এক্সাম্পল দেয়ার আর টু ইনভেস্টমেন্ট both in project A and project B. There are two cash outlay and 5 cash inflows. 2 cash outflows and 5 cash inflows for both project A and project B. The project also can be look like this, right? Say for example, if I use some sentences for project A, say for example, the investor needs to invest to purchase a machinery $2,000 at the beginning of the investment. Also, $55,000 is required for the maintenance purpose at the end of the third year. Holding other thing constant, if the cash inflows or the cash flow structure look like this, what will be the NPV of the project A? Did you get the point? বুঝতে পেরেছেন? Did you get my point? There are জি, 2 cash জি, স্যার। outflows and 5 cash inflows. এবং আমি সেন্টেন্স ইউজ করলাম, যে সেন্টেন্স যদি এরকম হয়, সেন্টেন্স ইউজ করলে বোঝা যাচ্ছে যে if the investor needs to purchase and invest $200,000 at the beginning and also require $55,000 as maintenance purpose at the end of the third year, and the cash flow structure look like this, what should be the NPV of the project A and NPV of the project B? এখানে কিন্তু জাস্ট আমি কি করছি যে এখানে থার্ড ইয়ারে যে আবার একটা ক্যাশ আউটফ্লো আছে, ইনফ্লো নাই এখানে, জাস্ট একই জিনিস। এখানে কি হবে, এখানে হবে মাইনাসটা মাইনাসে, যেমন আপনারা যেভাবে ম্যাথ করেছিলেন সেই একই, জাস্ট এখানে মাইনাস, যেহেতু এখানে যদি আপনার এই যে আমি সবসময় টাইম লাইনটা লিখি ইজি করার জন্য, এখানে 0 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। স্যার মাইনাস ফিগার গুলো কি ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে পড়ে? ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যেই পড়ে এক্সচেঞ্জে, তাই না? যেহেতু আপনি এটা ইনভেস্ট করেছেন আপনার এই ইনভেস্টমেন্টটাকে জেনারেল অপারেটিং রাখার জন্য। যেমন সাপোজ ইউ ইনভেস্টেড $200,000 for purchasing a machinery for your farm or for your company. The Yes, sir. machinery may require you to invest further for maintenance purpose, right? Maintenance or Did you get the point? installation. অনেক কিছু লাগতে পারে, হয়তো নষ্ট হয়ে Yes, গেছে sir. বা Yes, sir. রিনোভেট করেছেন, তাহলে এখান থেকে দেখেন যে এই থার্ড ইয়ারে গিয়ে আবার $55,000 ইনভেস্ট করছেন। ঠিক আছে, এটা ইউ শুড নট বি কনফিউজড। আমি কেন বললাম যে অনেকে আপনার কনফিউজড হয়ে যান, এখানে যেহেতু আবার মাইনাস, তার মানে আপনি যখন ম্যাথটা করেছেন, ম্যাথটা আগের ম্যাথটাই যদি করে থাকেন, আগের ম্যাথটা করেছেন এরকম যে ফার্স্ট ইয়ারে আপনি $125,000 পেয়েছেন, আচ্ছা আমি এই 1000 গুলো নাই লিখি, এরকম ছিল। সেকেন্ড ইয়ারে আপনি করেছেন 61 জাস্ট আপনাদের একটা আমি দেখায় দিই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। থার্ড ইয়ারে কি মাইনাস না? যদি sir. মনে করেন প্লাস মাইনাস, এখানে প্লাস মাইনাস হয়ে যায়, এটাও দিতে পারেন, Minus. অথবা ওই ক্যাশ ফ্লোকে মাইনাস লিখতে পারেন, একই কথা। এখানে প্লাসই লিখলেন তাহলে ফর্মুলা আপনার যা ছিল তাই থাকলো, এখানে মাইনাস প্লাস পরে নাইলে করে দিলেন 55,000। বুঝতে পারছেন? এটা Yes, sir. মাইনাস হবে। ইউ Yes, শুড sir. নট বি কনফিউজ প্লিজ। টু দি পাওয়ার 3, এরপরে যা যা যেভাবে করেছেন সেভাবে, এখানে তো প্লাসই আছে, 40,000 প্লাস আছে, 1.5
to the power 4 as 30 5 plus 25 to the power 6 minus যেটা ছিল আমরা ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ছিল 200,000 দ্যাটস অল জাস্ট এটার জন্য এখানে একই কথা এখানে যে আমরা এখানে হলো মাইনাস যে তারপর মেশিনারি বি সেকেন্ড ইয়ারে যে 30 ঠিক আছে বুঝতে পারছেন জি স্যার ওকে যে বেসিক্যালি যে আমরা সেন্টেন্স ইউজ করলে অনেক সময় ইট মে মেক ইউ কনফিউজ জাস্ট ইউ শুড নট বি কনফিউজড যে ক্যাশ ইনফ্লো অর ক্যাশ আউটফ্লো অর ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচার মে লুক লাইক অলসো দিস এবং আমাদের যেমন একই সাথে টু মেক ইউ কনফিউজ আপনাদের হয়তো সেন্টেন্স ইউজ করলাম যে yes the cash inflow structure look like যে even cash flow say for example আপনি যে ফার্স্টে যেটা এর এক্সাম্পলই দেই যে you invested $200,000 at the beginning for purchasing a machinery and the machinery will add cash inflows per year up to 6 years $50,000 per year for next 6 years. Please try to listen carefully. আমি বললাম যে you invested $200,000 for purchasing a machinery এবং মেশিনারি প্রতি বছর $50,000 করে জেনারেট করবে 6 বছর তার মধ্যে আবার বললাম যে থার্ড ইয়ার অথবা সেকেন্ড ইয়ারের পরে you need to invest $20,000 more for maintenance purposes. Did you get the point now? আমার কথাটা বুঝতে পারছেন যে আমি আপনাদের বিভিন্ন ডাইমেনশন থেকে ম্যাথগুলো তো একই আসলে ফ্রেমওয়ার্ক ইজ সিমিলার যে আপনারা অনেক সময় এক্সামে হয়তো অনেকেই কনফিউজড হয়ে যান অনেকে ভালো বুঝে জাস্ট কিছু না ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ওন নলেজ দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস দ্য ফর্মুলা ইজ সিমিলার ফর অল পার্সপেক্টিভ দ্য ফর্মুলা ইজ সিমিলার ইউ ডু নট নিড টু চেঞ্জ দ্য ফর্মুলা আমি যে ফার্স্টে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে ইউ ইনভেস্টেড $200,000 এবং ইভেন আসলে তো আনইভেন ক্যাশ ফ্লো হয় না নর্মালি আমরা ইভেন ক্যাশ ফ্লোই জেনারেট করি একটা এক্সপেক্টেড যখন ক্যাশ ফ্লো আমরা জেনারেট করি আমরা ইভেনই ধরি যে দ্য প্রজেক্ট ইজ গোয়িং টু জেনারেট $60,000 or $50,000 পার ইয়ার ফর নেক্সট 6 ইয়ার্স বলে আবার বললাম যে দ্য প্রজেক্ট উইল রিকোয়ার $20,000 অ্যাজ এ মেইনটেনেন্স কস্ট at the end of the third year. Did you get the point? That means, sir, 30,000, sir, cash outflow. 20,000 or $20,000 cash outflow. তাহলে ক্যাশ ইনফ্লো ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো হলো $40,000 or $30,000 রাইট $30,000 হলো ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো অথবা ক্যাশ ইনফ্লো সিম্পলি যে আপনার প্রতি বছর $50,000 করে জেনারেট করছে জি স্যার আপনার $30,000 আপনি মাইনাস করে দেন দেখাও দিতে পারেন অথবা নোট লিখেও দিতে পারেন যে আসলে আপনার বা $20,000 যেটাই হোক আপনার এইটা হলো যে ক্যাশ ইনফ্লো বা ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো বলে ঠিক আছে এটা হলো জাস্ট একটা বেসিক একটা যে ইয়ে মানে নিজের ইউ নিড টু ইউজ ইউর ওন নলেজ হিয়ার তারপরে আরেকটা বলি যে এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন আরেকটা হতে পারে সেটা হলো একটা বললাম এটা হলো একটা অ্যাপ্লিকেশন যে ইভেন্ট হতে পারে ইভেন্ট হলো আরেকটা হলো যে ইউ মে বি কনফিউজড আপনারা বলেন যে অনেকেই বলে যে সাপোজ আমি বললাম দ্য প্রজেক্ট উইল রিকোয়ার $30,000 as maintenance cost at the beginning of third year. Did you get the point?
স্যার বিগিনিং অফ থার্ড ইয়ার মিন্স কি স্যার সেকেন্ড ইয়ারের এন্ড পিরিয়ডটা? ভেরি গুড, নাইস, দ্যাট শুড বি দ্য অ্যান্সার। এখানে আবার ওই যে অ্যানুইটি ফর্মুলার মতন 1+i⁴ এটা করার দরকার নেই। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? ইয়েস যে স্যার। আমরা এখানে যে বিগিনিং অফ beginning of third year means beginning of third year means the end of second year, এটাকে কনসিডার করবেন। ইয়েস, ইট শুড বি দ্য অ্যান্সার, রাইট। সো এরকম কিছু কিছু ম্যাথে এরকম বিভিন্নভাবে আপনার আছে অনেক, এগুলাই আছে যে আসলে বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক যে শুধু আপনার ওই ইয়েদের যে ফর্মুলাটা আছে এটা। আরেকটা হলো যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার, আমি যদি এটা লিখি নাই কিন্তু লেখা উচিত ছিল, সেটা হলো যে দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সেল বেস ভ্যালু। সেল বেস ভ্যালু একটা ফর্মুলা আছে, স্ক্র্যাপ ভ্যালু আর সেল বেস ভ্যালু। স্ক্র্যাপ ভ্যালুও বলে, সেল বেস ভ্যালুও বলে, যে এটাকে আমরা ট্রিট করবো কেমনে, সেল বেস অথবা স্ক্র্যাপ ভ্যালু। অথবা স্ক্র্যাপ ভ্যালু বলতে এটা যদি মেশিনারি হয়, ধরেন মেশিনারি ইনভেস্টমেন্ট হয়, বেসিকলি একটা মেশিনারির লাইফ শেষ হয়ে যাওয়া মানেই মেশিনারির ভ্যালু জিরো হয়ে যায় না। ইউ ইনভেস্টেড $200,000, রাইট? মেশিনারির ইয়েস স্যার। প্রাইসটা ছিল $200,000, তার মানে কি 60 ইয়ারের পরে এই মেশিনারি কি জিরো হয়ে গেছে? নো, ইট শুড নট লুক লাইক দিস। ইউ ক্যান সেল দ্য ওল্ড মেশিনারি at further cost or something like this. That is called a scrap value or Yes, sir. salvage value of the machinery. So এইখানে এই ম্যাথটাতে আমি বললাম, ম্যাথের সাথে অ্যাড করে দিলাম, সে ফর এক্সাম্পল দ্য মেশিনারি ক্যান বি সোল্ড $50,000 at the end of the project. Just nothing. The machinery can be sold $50,000 at the end of the project. Both machinery, say for project A, project B, whatever it is. আমি এখন project A আমি কনসিডার করছি। Say for example, the machinery or the machinery A can be sold $50,000 at the end of the period. So what তাহলে should- সিক্স পিরিয়ডে Yes, yes. ইনফ্লোটা 50,000 বেশি বেড়ে হ্যাঁ, যাবে। হ্যাঁ, এইটাই, জাস্ট নাথিং। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? সবাইকে বলছি, আপনারা বুঝতে ইয়েস পারছেন? স্যার। ইয়েস সিক্স স্যার। পিরিয়ডে গিয়ে আমাদের 50,000 অ্যাড হয়ে গেল, এই নাথিং, যেটা আমাদের সিক্স পিরিয়ডে। আর সেল বেস ভ্যালু, স্ক্র্যাপ ভ্যালু সবসময় যদি আমি পিরিয়ড মেনশনও না করে ম্যাথে, যে ম্যাথে মেনশন করলোই না, যে ম্যাথে হয়তো মেনশন করলো দ্য স্ক্র্যাপ ভ্যালু অফ দ্য মেশিনারি ইজ $50,000, বাট ইট ডাজন্ট মেনশন দ্য স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা কখন পাওয়া যাবে। আমি এখানে মেনশন করে দিচ্ছি দ্য মেশিনারি ক্যান বি সোল্ড at $50,000 at the end of the period. এটা অলরেডি মেনশনড, আইডেন্টিফাইড অর স্পেসিফাইড। বাট অনেক ম্যাথ আছে যে মেনশন করবে না, বলবে যে স্ক্র্যাপ ভ্যালু অর দ্য সেলভেজ ভ্যালু অফ দ্য মেশিনারি ইজ $50,000. সেম থিং, দ্য মেশিনারি অ্যাকচুয়ালি ইজ সোল্ড at the end of the project. মাঝখানে তো সেল করে দিবে না, ঠিক আছে? জি স্যার। বুঝতে পারছেন? এই যে মোটামুটি আমাদের এর বাইরে আমি আর এর বেশি দরকার নাই, এর তো এতটুকু থাকুক। অ্যাপ্লিকেশন গুলো ভিতরেই, যে ম্যাথের ভিতরেই থাকবে, যে এরকম হলে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। স্যার স্যালভেজ ভ্যালু বা স্ক্র্যাপ ভ্যালুর মানে অ্যাপ্লিকেশনটা এই ম্যাথে আমরা কিভাবে করব স্যার, যদি মানে কোশ্চেনে দেয়া থাকে? এই যে $50,000 প্লাস করে দিবেন। যেমন জি স্যার। মেশিনারি, আমরা এটাকে সহজভাবে চিন্তা করেন যে কোম্পানি $200,000 ইনভেস্ট করেছে একটা মেশিনারি তে, এবং এই মেশিনারিটা যখন প্রজেক্ট শেষ হয়ে যাবে সে সেটা সেল করে দিবে, কারণ তারপরে সেটা তার দরকার নেই, কারণ হিসাবের বাইরে চলে যাবে। এখন সে যদি সেল করে $50,000 পাবে, তার মানে এই $50,000 তো এই প্রজেক্টেরই একটা অংশ, তাই না? ইয়েস স্যার। পয়েন্ট। সো আমরা এই লাস্টের ইয়ারে এই $50,000 ক্যাশ ইনফ্লো হিসেবে ধরে নিব, প্রজেক্টেড স্যার। ক্যাশ ফ্লো, ঠিক আছে? স্যার মেইনলি উনি জানতে চাচ্ছিল যে স্যার ক্যালকুলেশনটা করতে হবে কিনা, স্যালভেজ ভ্যালুর ক্যালকুলেশনটা অবশ্যই, আমাদের হ্যাঁ করতে হ্যাঁ, হবে কিনা। অবশ্যই ক্যালকুলেশন করতে হবে, রাইট রাইট, আপনি এটা জানতে যাচ্ছিলেন। অবশ্যই ক্যালকুলেট করতে হবে। $50,000 কি ইজ ইট ইকুয়াল টু $50,000 নাও? ইউ মাস্ট ডিসকাউন্ট ইট অ্যান্ড কনভার্ট ইট ইনটু প্রেজেন্ট ভ্যালু। কারণ সিক্সথ ইয়ারে গিয়ে আপনার এই $25,000 প্লাস $50,000, সরি 75 হবে এখানে, 75
$75,000 পুরাটাই আমাকে ডিসকাউন্ট করতে হবে। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? ক্যালকুলেশন করতে হবে। আমরা এটাকে টোটাল $50,000 তো ধরতে পারবো না, টু দি পাওয়ার 6 এইভাবেই যেভাবে বলেছে সেভাবেই থাকবে। ঠিক আছে, ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। ওকে, Yes, sir. তাহলে মোটামুটি এই আমাদের এনপিভি যেটা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যাপ্রোচ ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের, এটাকে বলে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট টেকনিক ইউজ ইন ক্যাপিটাল বাজেটিং because it consider almost everything. It consider the cash inflow structure, time, and so on. Therefore, it is the widely practiced techniques in capital budgeting. এরপরে ডিসিশন ক্রাইটেরিয়া আমি লিখেছি ওই যেভাবে বলছি যে ফর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট হায়ার দ্যান পিভি দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। সো ইন টার্মস অফ ইউর previous example, you found one NPV is positive, another one is negative. It is very easy to compare in between two. যদি আপনারা ওই যে অনেক সময় এরকম ম্যাথ থাকে, দুইটা এনপিভি ধরেন নেগেটিভ, বাট আপনাকে একটা কনসিডার করতেই হবে, higher the NPV, the project should be accepted. This one should be accepted. Please try to remember, for a mutually exclusive project, to make you confused, if both NPV generates negative NPV, then obviously you just rank it and try to select which one is higher. That means this one. Although you should not consider whether it is negative or positive, just try to take your decision in terms of the given result. That's all. The higher the NPV, the project should be accepted. Our individual project, আমি বলেছি individual project, it is the management strategy how the project should be accepted or rejected. If management has available fund, based on their availability of the fund, they can consider 3, 4, 5, 6, 7 project. It is their own concern. But for mutually exclusive project, as only one project should be accepted, you should rank the project and consider the best one, better one. That's all. ঠিক আছে, এরপরে আমরা আরেকটা টেকনিকে যাই যে বেসিক্যালি উই সেড দেয়ার আর 4 টেকনিক্স widely practiced techniques used in capital budgeting. The first one is payback period, the second one is NPV, net present value, and the third one is called IRR, internal rate of return. Internal rate of return, IRR, internal rate of return. ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নের যদি খুবই সিম্পল একটা ডেফিনেশন বলি, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন ইজ দ্য রেট অফ রিটার্ন হুইচ ইকুয়েটস এনপিভি টু 0। আমি কি বললাম জাস্ট বুঝার জন্য দেখেন, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন ইজ এ রিটার্ন হুইচ ইকুয়েটস এনপিভি টু 0। হুইচ ইকুয়েটস এনপিভি টু 0 মিনস, দেখেন যে আমরা এনপিভি করেছিলাম যে নর্মালি এনপিভি যে ফর্মুলা করছিলাম এখানে ছিল CF ডিভাইড বাই 1 প্লাস I টু দি পাওয়ার n মাইনাস CF0 to 0. That means internal rate of return is a return or the expected rate of return which equates NPV to 0. That means if it looks like this, this I is the IRR. Did you get my point? Internal rate of return is a return or the cost of capital or the discount rate which equates NPV to 0. এখন ধরেন আপনাকে যদি আমি একটা সহজ একটা গ্রাফিক্যালি দেখাই, আপনারা তো ওই ম্যাথটাতে আমরা ওটা দেখি না, এটা গ্রাফিক্যালি দেখালে দ্যাট ইজ কল্ড
বেসিক্যালি দিস ইজ, যদি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসে এনপিভি থাকে, খেয়াল করেন এনপিভি, আর হরাইজন্টাল অ্যাক্সেসে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। If NPV is zero, sorry, if cost of capital is zero, then NPV is the maximum. That is called NPV profile. মানে NPV profile means NPV at different discount rate. NPV at different discount rate. Normally, the relationship in between NPV and discount rate is negative. Higher the discount rate, lower the NPV. At zero discount rate, the NPV is maximum. Say for example, আমরা একটা example দিয়েছিলাম, যদি কোনো discount rate না থাকতো previous example এ, our NPV would be $80,000. That means the maximum amount, $80,000. এবং যদি discount rate এর কোনো এখানে ধরেন, যদি if there would not have any discount rate in practice, যে আমরা যে প্রিভিয়াস প্রথম যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেখানে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে দুইটার জন্যই ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট উই কুড জেনারেট $80,000। তার মানে 80,000 দুইটাই সেম থাকতো। তার মানে টাইম ভ্যালু অফ মানি যদি না অ্যাপ্লাই করা হতো, তাহলে দুইটা প্রজেক্টই একজন ইনভেস্টরের কাছে সমান থাকতো, whether it is whatever the cash flow structure look like. Did you get the point? That means due to the existence of interest rate or discount rate, the value of NPV decreases if discount rate increases. এবং এই গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে at a certain point in this point NPV is কত? 0. Did you get the point? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যায়, বুঝতে পারছেন? এখানে যদি বললাম এই হোয়াইট বোর্ড ইউজ করি এখানে স্যার এখানে মেইনলি হচ্ছে যে আমরা একটা ইনিশিয়াল আইআরআর বের করবো, মানে একটা ইন্টারেস্ট রেট বের করবো, যেটা হচ্ছে যে আমাদের এনপিভিটাকে জিরো করবে। এটাকে জিরো করে দেবে, রাইট। এবং আমরা এটা গ্রাফিক্যালি দেখবো যে এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু আমাদের এনপিভিটা হলো জিরো হয়ে গেছে। এবং এই যে আই, এখানে তো একটা আই আছে, এই আইটাই হলো আমাদের আইআরআর। এই আই যে এখানে একটা আইটা আছে, অবশ্যই এখানে একটা আই আছে, এই আইটাই হলো আইআরআর। এটা হলো আমাদের, স্যার আমরা এই ম্যাথে একটা পার্সেন্টেজ বের করব, পার্সেন্টেজটাই হচ্ছে আইআরআর। হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ বের করবো, এবং যেই পার্সেন্টেজে আমাদের এনপিভি জিরো হয়ে যাবে, জি স্যার। এবং আইআরআর উপরে যদি আমরা আর একটু বেশি ডিসকাউন্টেড নেই, তাহলে এনপিভি হয়ে যাবে নেগেটিভ। এবং আইআরআর এর কম আগ পর্যন্ত আমাদের এনপিভি হলো পজিটিভ। তার মানে সহজভাবে বললে, why IRR is important? In that position, the investor becomes indifferent to take the decision because it generates positive NPV, which actually meet the requirement of the investor. Did you get the point? Due to this, the calculation of IRR is very much important. You need to know how to calculate IRR. As I mentioned, that you need to find out the value of IRR by using some interpolation, trial and error method. We need to find out the value of IRR by using some trial and error method. So you got the definition has been written here. এবং আমি বলছি এখানে লিখছি, the IRR of an investment is the discount rate I equals to IRR, which equates net present value to 0. The higher a project IRR, the project should be accepted. For the decision criteria, higher the IRR, the project should be accepted. এবং যে নর্মালি আইআরআর আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো যে এটা নর্মালি আমরা এক্সপেক্টেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আমাদের যে এক্সপেক্টেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল, সে ফর এক্সাম্পল আমরা এক্সপেক্টেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল ধরলাম আপ টু 10%. ইফ আওয়ার কস্ট অফ ক্যাপিটাল এক্সিড 10%, so we should reject the project. এবং আফটার ক্যালকুলেটিং আইআরআর, ইফ উই ফাউন্ড যে 12%,
So reject this because our expected cost of capital should not exceed more than 10%. If our IRR is 12%, the project should be rejected. So IRR also helps to the potential investor to take decision based on the expected rate of return. These are some common features of IRR. And how the IRR is calculated. Let's see how the IRR is calculated. Basically, the formula for calculating IRR is this one. As I mentioned, IRR is a rate of return which equates NPV to 0, and the IRR is calculated based on some trial and error method, that means interpolation method, and the IRR is calculated by using this formula. Please try to write down the formula because I will give you some math for you to solve, problems for you to solve. Try to write down this and I am going to elaborate this. What does this mean? Here RA লিখেছি কারণ হলো I লিখলে খালি হয়ে যায়। RA is the lower discount rate. Lower discount rate. I say trial and error method. You need to use two method. RA is the lower discount rate. RB is the higher discount rate. NPV is NPV at lower discount rate. NPV B sorry at higher ডিসকাউন্ট রেট। এই হলো আমাদের ফর্মুলা আইআরআর এর। যে এখন আমরা যেহেতু এটা আমরা করেছি সেহেতু যে এনপিভি উই ফাউন্ড দ্যাট মিনস বেসড অন দ্য প্রিভিয়াস এক্সাম্পল, লেটস সি দ্য প্রিভিয়াস এক্সাম্পল। যে আমরা যেহেতু ফর্মুলাটা, প্লিজ যদি আপনারা লিখে থাকে তাহলে আমরা একটু পিছনে যাই। ফর্মুলাটা লিখলে পিছনের এক্সাম্পল থেকে আমরা আইআরআর বের করব। জি স্যার। ওকে, তাহলে এই পিছনের যেটা এইটা আছে এখানে এখানে আবার এখানে বা এটা আমরা উঠাই দিই। এখানে কোথায় জানি প্লাস করেছিলাম, এটা কত ছিল আসলে আগের এক্সাম্পলে? 70,000 স্যার, 70,000। 70,000 স্যার। 70,000, ওকে 70,000। এখন এটার আমরা ধরলাম, এটা যদি হয় ধরেন প্রজেক্টের আইআরআর এটা যদি আপনারা বলি যে আইআরআর এ বের করেন, আমি বললাম যে আইআরআর এ ইকুয়ালস টু হোয়াট, লেটস সি যে কোন পয়েন্টে আমাদের এনপিভি 0 হয়ে যাবে। আইআরআর এ ইকুয়ালস টু হোয়াট ইন টার্মস অফ আওয়ার given formula we found that we need to determine two NPV for calculating IRR. NPV at lower discount rate, NPV at higher discount rate. So এখানে একটা লজিক আপনাকে শিখতে হবে, লজিক, বিকজ দ্যাট ইজ কল্ড ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড। এবং ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড নর্মালি আমরা যেমন আমাদের এই পয়েন্টটা দরকার বের করার, ট্রায়াল অ্যান্ড এরর ইন্টারপোলেশন মেথডটা হলো এরকম, উই নিড টু ক্যালকুলেট দিস ওয়ান। সো আমরা এমন একটা পয়েন্ট বের করলাম এখানে চলে গেল, এমন একটা পয়েন্ট হলাম এখানে চলে গেল, এরকম করতে করতে আমরা দুটাকে এভারেজ করে একটা কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা পয়েন্ট
হলো ওই যে ফর্মুলাটা আমরা করেছি সেই ফর্মুলা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড আইআরআর। লেটস সি আইআরআর এ যদি করতে যাই, আমাদের এখানে লজিকটা হলো, প্রথম হলো লোয়ার ডিসকাউন্টেডটা হলো এমন ভাবে আমরা কনসিডার করব যেটা আমাদের পজিটিভ এনপিভি জেনারেট করবে। সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এই এক্সাম্পলে আমরা লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট যদি আমরা 10%-কে ধরি, তাহলে আমরা 10% ডিসকাউন্ট রেটে আমাদের এনপিভি হয়েছিল কত জানি, 8,000 কত জানি হয়েছিল না, খেয়াল আছে আপনাদের? -8,092 হয়েছে। না না, এটা মাইনাস 14,000 হ্যাঁ হ্যাঁ 14,605 স্যার 14,605। রাইট রাইট রাইট, এই যে 14,605, তার মানে আমাদের এইখানে প্লাস হয়ে গেছিল। হ্যাঁ 14,605, এই যে 14,605 ধরলাম আমরা 10% এখানে পজিটিভ, তার মানে এই যে যেহেতু এই ম্যাথটা করা আছে এর জন্য আমাদের এটা ইজি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের লজিকটা এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা লোয়ার ডিসকাউন্ট রেটটা এমন ভাবে মানে আইডিয়া করে, আপনাদের আইডিয়া করে আপনারা নেবেন যেটা হলো এনপিভি কে জিরো অ্যাটলিস্ট পজিটিভ এনপিভি পাওয়া যায়। বেসিকলি একটা থিওরিটিক্যাল অনেক বইতে বলে যে try to consider the NPV lower discount and select NPV at lower and higher, and the gap should be maximum 40% and minimum 30% normally. তার মানে 30% যদি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হয় তাহলে আমরা 10% ধরছি, আমরা 40% ধরলাম, এবং অবভিয়াসলি 40% এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? 40%-এ নেগেটিভ হবে, অথবা 30% যদি ধরি, 40% যদি আমরা হায়ার ডিসকাউন্টেড ধরি তাহলে অবশ্যই এনপিভি নেগেটিভ হবে। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? অথবা আপনারা যদি এক্সামের জন্য ধরেন লোয়ার ডিসকাউন্টেড টু, you can consider like this, try to consider lower discounted at 5% and higher discounted at like 30%, sorry, minimum 20% and maximum that it's up to the given characteristics of the cash flow structure of the math. The maximum 40%, minimum 20%, maximum 40%. মিনিমাম 20% হলে আমরা এখানে এই ম্যাথে হলো হায়ার ডিসকাউন্টেড ধরতে পারি 30%, তার মানে যে আমাদের গ্যাপটা হলো 20%। ঠিক আছে, বাট জেনারেলি যেটা আসলে এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস নাই, যার জন্য আমরা ম্যাথের মধ্যে অনেক ম্যাথে বলে যে ইয়েস ইউজ লোয়ার ডিসকাউন্টেড এট 5% অ্যান্ড হায়ার ডিসকাউন্টেড এট 30%, এবং বেশিরভাগ ম্যাথই এর মধ্যেই থাকে। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? আমি কি বলেছি বুঝতে পারছেন? যে ট্রাই টু সিলেক্ট দ্য লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট সো দ্যাট দ্য এনপিভি মাস্ট বি পজিটিভ, ট্রাই টু সিলেক্ট দ্য হায়ার ডিসকাউন্ট রেট হুইচ ক্যান জেনারেট আ নেগেটিভ এনপিভি। সেটা আপনাকে বেসিকলি কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস নাই বা কোনো রুলস দিয়ে আপনি পারবেন না। এটা আপনাকে প্রথম যে এনপিভি লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট যখন নেবেন তখন এটা থেকে বোঝা যাবে যে কত ডিসকাউন্টেড হায়ার নিলে এনপিভি অটোমেটিক্যালি এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। কারণ আমরা ইন টার্মস অফ দিস এনপিভি প্রোফাইল আমরা দেখছি হলো এনপিভি যত ডিসকাউন্টেড বাড়তে থাকে তখন এনপিভি হলো আমাদের কমতে থাকে, এবং আমাদের মেইন টার্গেট হলো এমন একটা পয়েন্ট নেব যেখানে এনপিভি হয়তো এইখানের মধ্যে কোনো এক জায়গায় হবে, এবং এমন একটা পয়েন্ট নেব যেখানে এনপিভি হবে এখানে কোনো এক জায়গায়। যদি এমন যত বেশি দুইটা ব্যালেন্স হবে তত অ্যাকুরেট এনপিভি আমাদের আইআরআর হলো আমাদের অ্যাকুরেট আইআরআর হলো ক্যালকুলেট করা পসিবল হবে। তার মানে কি? তার মানে এখানে হলো পজিটিভ, এখানে নেগেটিভ, তার মানে এই মাঝামাঝি জায়গা হলো আমাদের আইআরআর, এবং আইআরআর পয়েন্টটা ক্যালকুলেট করা ইজি হবে। সো দ্য কনক্লুশন ইজ ট্রাই টু সিলেক্ট a lower discount rate at 5%, and I this is my in order to my suggestion that try to use lower discount rate at 5% and try to use the higher discount rate at 30%, so that the project may generate a positive NPV as well as negative NPV, and IRR will be
the approximate IRR. যদিও এটা 100% accurate rate of return, it is quite difficult to calculate, but due to the if you use software, obviously it is possible. But as a human being, it is quite difficult to determine the accurate rate of return which equates NPV to 0. Did you স্যার get the point? এই ম্যাথে স্যার 12% আর 13%। কি আসছে আপনাদের IRR ইয়েস স্যার। বের করছেন? জি স্যার, 12% এ পজিটিভ আসে, 13% এ নেগেটিভ আসে। না না, সেটা তো আপনারা ইয়েতে মানে ওটা তো আপনি ম্যাথ করে করছেন, কিন্তু নর্মালি ধরেন আমি বললাম যে নর্মালি যে as you use 10% here ইয়েস স্যার। and you found this one, try to use another rate at 30%. Let's see, যদি 30% ধরেন নেগেটিভ তারপরে আসে। হ্যাঁ নেগেটিভ আসবে হ্যাঁ স্যার, নেগেটিভ আসবে, 13% এর পরে যতই যাবে নেগেটিভ আসবে। হ্যাঁ নেগেটিভ আসবে। ওইটাই আমি বলছি যে আপনি এটাই করেন, 10% 30% গ্যাপটা আমরা 20% গ্যাপ ধরলাম, সমস্যা কি? জি স্যার। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? সবাইকে আমি বলছি যে বুঝতে পেরেছেন যে we need to select a point or select a discount rate which will generate positive NPV, and as well as we need to select a point which will generate a discount rate which will generate negative NPV, and then by using this formula we'll calculate the IRR, internal স্যার আমাদেরকে তো একটা এনপিভি দেয়া থাকবে, মানে রিকোয়ার্ড একটা এনপিভি তো কোশ্চেনে দেয়া থাকবে, যে ওই এনপিভিটার মানে স্যার আমরা যে লোয়ার রেটটা ধরবো সেটা এনপিভিটার থেকে হয়তো কিছুটা পজিটিভ হয়ে কিছুটা হাই হবে, আর যে হায়ার রেটটা ধরবো সেটা এনপিভিটার থেকে কিছুটা লোয়ার হবে। এনপিভি দেওয়া থাকবে না, এনপিভি দেওয়া থাকবে না। হ্যাঁ এনপিভি দেওয়া নাও থাকতে পারে, যেমন এটাতে আমি এনপিভি নাই দিলাম, জাস্ট বলে দিলাম যে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য IRR অফ প্রজেক্ট এ। কিন্তু আমরা যেহেতু এই আগে আমরা এনপিভি ক্যালকুলেট করেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, এর জন্য আমরা বললাম যে হ্যাঁ আমরা তা এনপিভি ক্যালকুলেট করছি এবং এনপিভি 10% ক্যালকুলেট করে আমরা দেখছি যে এত এনপিভি হয়, এর জন্য এখানে ঠিক আছে। কিন্তু এটা যদি এনপিভি না ক্যালকুলেট করতাম তাহলে কি আমরা বুঝতাম যে 10% ডিসকাউন্ট রেট আমরা যদি সিলেক্ট করি তাহলে এটা এনপিভি পজিটিভ হবে? কিন্তু বলা যায় না, হ্যাঁ বলা যাবে না। আমি হয়তো অনেকে দেখে বুঝে ফেলে, দেখেই বোঝা যায় যে আসলে পজিটিভ হতে পারে, হবে, কারণ অনেক বেশি হলো প্রজেক্টের ক্যাশ ইনফ্লোস $280,000। জি স্যার, এই তাহলে ম্যাথটা এইখানে করার পরে স্যার 12% এ পজিটিভ আসে আর 13% এ চলে গেলে স্যার নেগেটিভ চলে আসে। চলে আসে না? আচ্ছা, তারপরে আপনারা ধরেন যদি এইভাবে করেন, আমরা ওইটাই দেখি যে যদি আমরা 20% গ্যাপ ধরি, এনপিভি এট এখানে হলো 14,605, তাই না? এটাই তো জি স্যার। 14,605, হ্যাঁ এটা হলো 14,605। আচ্ছা এখানে 14,605, সরি 605, এবং এখানে কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে, কারণ এখানে প্লাসই হবে, বুঝতে পারছেন? আমরা লেটসি যে এখানে আমাদের কি হয় আসলে। এখানে হবে আমরা 30% ধরতে বলছি, মাইনাস 10%, তাহলে দেখেন কত আসে আপনার। ওইটা তো আমরা ফটাফট করে ফেলছি। বেসিকলি উই নিড টু 58,305, 58,352 এখানে 30% ধরলে। আচ্ছা 58,000 মাইনাস হবে তো, মাইনাস, হ্যাঁ মাইনাস হবে হ্যাঁ মাইনাস 58,352। ওকে, তাহলে এটা যদি হয় মাইনাস মাইনাসের প্লাস হয়ে গেল, তাহলে এখন হলো 0.10, এটাকে ডাইরেক্ট করে দিলে কত আসে এখানে? 14,605। স্যার আমরা 58,352 এটা কোথা থেকে পেলাম? জি স্যার, এটা বুঝিনি। ওইটা হলো যে এনপিভি এট 30% মাইনাস 58,352। Did you get the point? আচ্ছা এনপিভি এট 30%, যদি এনপিভি 30% ধরেন,
NPV at 30%. NPV at 30% হলো মাইনাস হবে প্লাস লিখে দিচ্ছি 58,352 এটা লিখছি। এখন 14,000 ডিভাইডেড বাই 605 স্যার 0.200189। এখানে জি স্যার 0.2 00189। আচ্ছা অনেক বড় হয়ে যায় তাক আর লিখে লাভ নেই। এখানে হলো 0.20 এটাকে 20 মাল্টিপ্লাই করলে যা হয় দেখি কত আসে 10 প্লাস 0.04 0.04 ইয়েস স্যার 0.04 স্যার। ওকে তার মানে 14%, that is the Yes, sir. error, right? So this is the error. So আমরা গ্রাফিক্যালি যদি বলি আপনাকে গ্রাফিক্যালি হলো আমাদের এখন আসলো এনপিভি প্রোফাইলের এটা হলো error. On this point we calculated IRR A equals to 14%. আচ্ছা স্যার এই গ্রাফটার মধ্যে এক্স অক্ষের মধ্যে কি আছে? সরি x এ আছে হলো I আই ডিসকাউন্ট রেট আর y axis এ আছে হলো NPV in dollar. And in order to this, we found that there is a negative relationship in between NPV and the discount rate. স্যার আমরা কি সব ম্যাথেই 10 আর 30 দিয়ে করব? না এইটা আমি জাস্ট বলেছি যে কোনো রুলস নাই। নর্মালি আপনারা 20% গ্যাপে যদি নেন তাহলে রিস্ক ফ্রি। যেমন আপনাকে বলি এই ম্যাথটাই কি হতো জাস্ট দেখেন খেয়াল করেন। ধরো আমি ধরছি কি 10% আর 15%, অথবা ধরেন ধরেছি যে 5% আর 10% ধরলাম। আমি ধরেছি ভুল করে 5% আর 10% ধরছি। লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট ধরেছি 5% আর হায়ার ডিসকাউন্ট রেট ধরেছি 10%। সমস্যা নাই তো, আমার ম্যাথের ফর্মুলা অনুযায়ী কিন্তু ঠিকই আছে। আমি লোয়ার ধরছি একটা হায়ার ধরছি, যদি এটা হতো তাহলে অ্যান্সার হতো ভুল। স্যার আমি একটু বলবো যদি দয়া করে। জি স্যার আসলে ওয়াই অক্ষে আই ধরলে ম্যাথমেটিক্সটা মিল। সরি ওয়াই অক্ষে আই ধরলে ম্যাথমেটিক্সটা মিল। হ্যাঁ আমরা তো সেটাই করেছি। ওয়াই অক্ষে ও আচ্ছা এখানে হ্যাঁ জি না এরকম না। এনপিভি প্রোফাইলের যেটা আছে যে এমনই দেওয়া আছে যে আমরা আই বাড়তেছে, এটা হলো কি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তো এনপিভি, তার মানে এনপিভি ইজ সাবজেক্ট টু আই, তাই না? ফাংশন অফ আই। এখানে কিন্তু আই হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর এনপিভি হলো ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, যেহেতু আই হ্যাঁ আই যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আই ওয়াই এক্স অ্যাক্সিসে হবে এবং এক্স ভ্যারিয়েবল, তার মানে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। আর এনপিভি হলো যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, এটা ওয়াই অ্যাক্সিসে। এটার জন্য মানে আমি বললাম যে এটা হলো জাস্ট লাইক দিস। মিলে গেছে, এটা তো মিলেছে, বাট আমাদের হলো যে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা ভ্যালু পাই আই এর, যেটা আইআরআর এ আমরা অ্যাকুরেট ভ্যালু বের করা সম্ভব না। এটা কোনো ফর্মুলা নাই যে অ্যাকুরেট আইআরআর বের করার জন্য। তবে ওই যে সফটওয়্যার, এখন যে সফটওয়্যারগুলো আছে একদম না হলে কাছাকাছি, মানে পুরা এক্সেলে তো সিরিজটা দিয়ে দিলে আইআরআর দিয়ে দেয়। হ্যাঁ সেটাই, এক্সেলে দিয়ে দিলে আইআরআর চলে আসে। এটা মিনিমাম কনসিডারেশন কতটুকু স্যার? কিসের?
মানে স্যার আমি মানে অ্যাজিউম করে যে ধরলাম এই ক্ষেত্রে স্যার হ্যাঁ, হয়তো একটু বেশি কম বেশি হতে পারে, তো এই ক্ষেত্রে কত কত পার্সেন্ট সোশ্যাল পর্যন্ত কনসিডার সায়েন্সের করবো? ম্যাথে নর্মালি সোশ্যাল সায়েন্সের ম্যাথে যেটা করে সে হ্যাঁ, আপনি যে কোশ্চেনটা করেছিলেন, ও আপনি কি আছেন যে মিনিমাম কত পার্সেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি কনসিডার করা যায়? বেসিকলি সোশ্যাল সায়েন্সের ম্যাথে মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে সিগনিফিকেন্স লেভেল বলে, যে আমরা 5%, 10% পর্যন্ত কনসিডার করা যায়, প্লাস মাইনাস। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছেন? 5 থেকে 10% পর্যন্ত কনসিডার করা যায়। ইয়েস, দ্যাট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তবে এর বাইরে গেলে কনসিডার করা যায় না। এখন রেজাল্ট হলো আইআরআর কারো 13%, কারো হলো 50% or 20%, সে ফর এক্সাম্পল। Did you get the level of error rate? That means almost ইয়েস 100%. স্যার। এরকম। তো এই যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে আইআরআর এর, ওই আগেরটাই, জাস্ট এখানে আইআরআর অফ এ এন্ড আইআরআর অফ বি। আইআরআর অফ এ যদি 14% হয়, আইআরআর অফ বি হবে 14%-এর চেয়ে 10%-এর কম। বোঝা যায়, ঠিক আছে? দেখেন আমি কিভাবে বললাম যে এটা যদি আপনাদের এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন হয়ও, ধরেন সে ফর এক্সাম্পল এই একটা আইআরআর ক্যালকুলেট করে আরেকটা আইআরআর আপনি ইজিলি কনক্লুড করতে পারবেন। যেমন আমরা ইন অর্ডার টু আওয়ার প্রিভিয়াস এক্সাম্পল, we found that NPV-B was negative, right? At 10% Yes, sir. discount rate, NPV-B was negative. যেহেতু NPV-B was negative at 10%, আমরা ইজিলি কনক্লুড করতে পারি যে ধরেন এমন একটা এমসিকিউ কোশ্চেন থাকলো, at 10% NPV-B is negative. What is the IRR? Say for example, আমি অ্যান্সার দিলাম IRR equals to 10%, IRR greater than 10%, IRR less than 10%, প্রত্যেকটাই ভুল বা প্রত্যেকটাই কারেক্ট। What should be your answer? Did you স্যার get the লেস point? দেন হবে না? Yes. ওই লেস দেন হবে না বলতে লেস দেনই। Did you get the জি point? স্যার, নাহলে তো স্যার Less মানে than, হ্যাঁ। নেগেটিভ আসবে। হ্যাঁ, এইটা হলো এমসিকিউ এর একজনটা বললাম যে এরকম অনেক সময় কোশ্চেন, ট্রিকি কোশ্চেন, যে এনপিভি at 10% ফর প্রজেক্ট বি বা এনপিভি বি at 10% ইজ নেগেটিভ। ধরেন আমি লিখে দিলাম মাইনাস সামথিং $2,000। হোয়াট ইজ দ্য প্রজেক্ট আইআরআর? লিখে দিলাম আইআরআর গ্রেটার দেন 10%, আইআরআর লেস দেন 10%, আইআরআর ইকুয়ালস টু 10%, অল আর কারেক্ট ডি পর্যন্ত। তো এর অ্যান্সার ইজ আইআরআর লেস দেন 10%. Say for example, NPV at 10%, NPV at 10% is 0. What is the project IRR? Did you get the point? Please listen carefully. আমি দু একটা কোশ্চেন এমনি বলছি আর কি। NPV at 10% equals to 0. What is the project IRR? IRR equals to IRR greater than 10%, IRR less than 10%, IRR equals to 10%. All are ইকুয়াল wrong. টু 10%, ইকুয়াল টু IRR equal Yes, yes. 10%. এরকম জিরো ধরেন এই যখন যে বলা জাস্ট ট্রিকি কোশ্চেন, যে মানে কিছু কিছু ওই এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন এরকম, যদিও আমরা এমসিকিউ নেই বা এরকম কোশ্চেন থাকে যে এখান থেকেই ঘুরায় ঘুরায় কোশ্চেন গুলো থাকে, ঠিক আছে? এখন আমরা আইআরআরও দেখলাম, এনপিভিও দেখলাম যে মোটামুটি। সো অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ অলসো সিন দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ ইন বিটুইন আইআরআর অ্যান্ড এনপিভি,
and also there is a relationship in between IRR and I and the discount rate and the NPV. So that is called the NPV profile, যেটা পরের আমরা কনসেপ্টে যাচ্ছি যে এটা হলো NPV profile. So NPV প্রোফাইলের জন্য you have seen this one, যে আমরা নরমালি গ্রাফিক্যালি অনেকবার দেখাইলাম যে normally there is a negative relationship in between I and NPV. এবং এখানে এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি বলি যে যেমন আমরা এরকম থাকে একটা যেটা ধরেন এনপিভি, দিস ইজ কল্ড এনপিভি প্রোফাইল। সে ফর এক্সাম্পল যে at 0% interest rate, obviously that is the maximum NPV, and gradually the NPV decreases if I increases, এবং at a certain point this becomes, ধরেন এটা ধরেন যদি আমি বলি NPV profile of NPV profile of project B, NPV profile স্যার কি আছে? স্যার লগ আউট হয়ে গেছেন? দিয়েছেন না? দেয় না এখনো। ওই স্যারের নামের মধ্যে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই যে এনপিভি প্রোফাইল আমি বলছিলাম যে এনপিভি প্রোফাইল বেসিকলি আমরা এরকম ভাবে দেখি যে গ্রাফটা আই এবং এখানে এনপিভি ইন ডলার্স করে আমরা যেটা নর্মালি our main point is to find out the NPV profile, say for example profile A, এটা হলো profile for A, and যদি আপনাদের ম্যাথে থাকে আমি বললাম যে try to determine the NPV profile of A and NPV profile of B, এবং NPV profile B, say for example আরেকটা প্রজেক্ট হলো NPV profile of B, এটা হলো NPV profile of B, দুইটা প্রজেক্ট। আমরা ওই যে আগের এক্সাম্পলে যদি যাই, it looks like this, say for example profile B, আমরা তারপরে এই এক্সাম্পল থেকে যাব প্রোফাইল বি, প্রোফাইল এ এবং প্রোফাইল বি, এটার মানে হলো আইআরআর এ, এটা হলো আইআরআর এ, এটা হলো আইআরআর বি, এটা হলো আইআরআর A. Here the point is that you see there is an interaction in this point, where both in this point, say for example just বুঝার জন্য, just আমি ম্যাথ দরকার নাই কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য, in this point you see for two individual projects, say for example here NPV A equals to NPV B. Did you get the point? আপনার বোঝা যাচ্ছে? পরের গ্রাফেও আছে, এখানে একটু করে দেন। In this point NPV A equals to NPV B, right? Did you get the point? Yes, sir. Yes, sir. Say for example এখানে NPV A, এই যে এই পয়েন্টটাতে NPV A এবং NPV B সমান, এবং এইখানে যেমন এই পয়েন্টটাতে এখানে যে ডিসকাউন্ট রেট আছে, এইখানে যে ডিসকাউন্ট রেট, এই ডিসকাউন্ট রেটে এমন একটা ডিসকাউন্ট রেট, ধরেন এই ডিসকাউন্ট রেটটা যদি আমি একটু ইলাবোরেট করি, এমন একটা ডিসকাউন্ট রেট, যেই ডিসকাউন্ট রেটটা হলো এনপিভি এ এবং এনপিভি বি কে সমান করে দিছে। Did you get the point? Yes, sir. In this discount rate, NPV A and NPV B becomes similar or equal.
what this discount rate is called. This discount rate is called IRR. no. This is not IRR. This is called the crossover rate. Crossover rate. Just আমি ডেফিনেশনটা বললাম, এটার ম্যাথ আমি অত দরকার নাই, ইয়েতে আমি জাস্ট একটা দিয়েছি এক্সাম্পল। Crossover rate. Crossover rate is a discount rate which equates the NPV to NPV in a similar value. That means here, in order to this graph, we found that NPV A equals to NPV B at this crossover rate. And after the crossover rate, the situation becomes reverse. Before the crossover rate যেরকম সিচুয়েশন থাকে, crossover rate একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো এরপরে সিচুয়েশন রিভার্স হয়ে যায়। যেমন ধরেন এইখানে যে আমরা গ্রাফটাতে দেখছি, এই গ্রাফে দেখেছি ক্রসওভার রেটের আগে এনপিভি এর অবস্থা এনপিভি বি এর চেয়ে ভালো ছিল, ঠিক আছে, এবং ক্রসওভার রেটের পরে এনপিভি বি এর অবস্থা এনপিভি এর চেয়ে ভালো। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? জাস্ট পরে যে স্লাইডে আছে, জাস্ট আমাদের এখানে মেইন টার্গেট হলো হোয়াট ইজ কল্ড ক্রসওভার রেট and what is the most important feature of a crossover rate. The most important feature of a crossover rate, that in order to this graph we found that after the crossover rate the situation of the NPV profile becomes reverse. In order to this graph we found that before the crossover rate NPV A was higher than NPV B, and after the crossover rate NPV B A is lower than NPV B. Did you get the point? That means reverse, sir. Reverse. এবং এখানে দুইটা আমি ওই যে জাস্ট এটা বই থেকে আপনাদের বইয়ের এক্সাম্পলটাই দিয়েছি। বইয়ের এক্সাম্পলে দেখেন যে অবশ্যই যে আইতে হলো আই যখন 0 তখন ম্যাক্সিমাম এনপিভি ম্যাক্সিমাম, তার মানে বইয়ের যে এক্সাম্পলটা আছে ম্যাক্সিমাম জাস্ট, এবং আই যখন 5% তখন এনপিভি কত, 10%-এ কত, 15%-এ কত, 20%-এ কত। 20%-এ হলো দেখলাম এত, 25% দিলে হয়তো এইটাও নেগেটিভ হয়ে যাবে, 25% এটাও যেমন নেগেটিভ হবে তখন হয়তো এইটাও নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে। তো এরকম একটা দুইটার, এটা হলো এনপিভি প্রোফাইল অফ এল, এনপিভি প্রোফাইল অফ এস, দুটাকে গ্রাফিক্যালি যদি করি তাহলে আমরা এই যে পরের যে ইয়েটা, আমরা পরের যে স্লাইডটা দেখেন, পরের স্লাইডটা এটা থেকে স্লাইডটা হলো করতে এই যে এখানে, and this is crossover rate or crossover point. Crossover point is 8.7% that has been calculated from this graph. এবং এখানে আমরা যেটা বলছি যে crossover rate is a rate which actually the intersection point of two NPV profile, that is called crossover rate. এবং we determine that the crossover rate is 8.7%, যে এখান থেকে করেছি যে this is NPV profile of L, এবং NPV profile L দেখেন যে before the crossover rate NPV L was higher than NPV S, and after the crossover rate NPV S is higher than NPV L. বুঝতে পারছেন? স্যার এরকম প্রোফাইল কি আমাদের এক্সামে থাকবে? না, আমি তো এক্সামে ম্যাথটা দিব না। I will not ask you to find out the crossover rate. Just I will tell you the question may be given what is crossover rate and how the crossover rate is determined. Show this by using a graphical approach. স্যার আমরা এই গ্রাফটা কি তখন মানে গ্রাফ পেপারে করব নাকি আমরা খাতা? হ্যাঁ, গ্রাফ আকারে অথবা দুইটা এনপিভি প্রোফাইল তৈরি করে হয়তো আমি
ধরেন আমি এই যে এটা দিলাম, আপনাদের যদি এই ম্যাথটাই দিতাম, সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই ম্যাথটাই দিতাম, এখানে না কোন ম্যাথটা জানি দিলাম, দুইটা এনপিভি ছিল এখানে, ধরেন সে ফর এক্সাম্পল আমি বলছিলাম যে ফ্রম দিস two NPVs, it's a crossover rate can be determined, obviously, right? Did you get the point? যে গ্রাফিক্যালি ক্রসওভার রেটটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো, জাস্ট এটাকে যদি এনপিভি প্রোফাইল তৈরি করি তাহলে আপনারা এনপিভি প্রোফাইল তৈরি করে আপনারা দিতে পারলেন, অথবা আমি জাস্ট সিম্পল কোশ্চেন দিলাম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্রসওভার রেট অ্যান্ড শো ইট গ্রাফিক্যালি, ইটস অল। তাহলে সিম্পল হয়ে গেল যে ইউ ক্যান ইউজ দিস এক্সাম্পল to answer the question. The main objective of this question is to let you know what does crossover rate mean. Crossover rate has a very interesting implication, that means which equates both NPV to a similar situation, similar position. So in order to the crossover rate, the rate which actually equates NPVL equals to NPVS or NPVA equals to NPVB, and that can be shown by using the graph, and this is the graph. You can use this example or you can use your own example, it doesn't matter. But the point is that we need to check whether you have understood what does crossover rate mean by using the numerical as well as graphical example. That's all. ম্যাথ দিব না ক্রসওভার রেট থেকে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? এখানে ক্রসওভার রেটের একটা ইন্টারেস্টিং হলো ফাইন্ডিং, ওই যে এমসিকিউ কোশ্চেন যদি থাকে তাহলে আমি এবার বলি যে যেমন ধরেন ক্রসওভার রেট এটা কি, যেমন আইআরআর সরি যে এনপিভি এ ইজ গ্রেটার দ্যান এনপিভি বি, যে আফটার দ্য ক্রসওভার রেট হোয়াট উইল বি দ্য রিলেশনশিপ, দ্যাট মিনস এনপিভি এ ইকুয়ালস টু এনপিভি বি, এনপিভি is not equal to NPVB, say for example, এটাও একটা confusing point, and NPVA is less than NPVB, and all are wrong like this, say for example. সেরকম MCQ type question যদি দিই, did you get the point? এবং এমনি নর্মালি আমরা এখানে NPV এবং IRR মেথড আমরা দেখলাম যে just to compare in terms of the crossover rate how the NPV and IRR can be compared. Just if I is greater than crossover rate, as you have seen, যে I crossover rate থেকে দুইটার জন্য two methods lead to the same decision and there is no conflict, and if I is less than crossover rate, the two methods lead to different accept or rejection decisions. কেন হয় এটা দেখেন তো, যে if say for example I is greater than crossover rate, crossover point, the two methods lead to the same decision and there is no conflict. If I is less than crossover rate, মেথড দুইটা কিন্তু ওই যে রিভার্স হয়ে যায়, ঠিক আছে? রিভার্স হয়ে যাওয়ার কারণে তখন দেখা যায় যে দেয়ার ইট মেক্স সাম কনফ্লিক্ট, দ্যাট মিনস if the crossover rate is less than, sorry, if the discount rate is less than crossover rate, the decision may be changed and it may create some conflict inside the management. That means the say for example project A, before the crossover rate, if you accept project A, after the crossover rate you have to reject project project A, like this. So and the last example is profitability index, that is the techniques used in capital budgeting. We explained payback period, then net present value approach, and then internal rate of return, and the last techniques used in capital budgeting is called profitability index. এটা সবচেয়ে সিম্পল মেথড এবং আমরা একটা ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করি, বেসড অন দিস ইন্ডেক্স we usually take the decision, or the manager takes the decision. What does profitability index mean, or how the profitability index is defined? Basically, profitability index is nothing, the present value, summation of the present value of cash inflows divided by the present value of cash outflows. তার মানে যে এনপিভি যে ম্যাথটা করেছিলাম আমরা, এনপিভি যে ফর্মুলাটা করেছিলাম, এখানে ছিল পিভি অফ ক্যাশ ইনফ্লোস মাইনাস পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লোস, এখানে হলো পিভি অফ ক্যাশ ইনফ্লোস ডিভাইড বাই
পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লোস। তার মানে যদি এটাকে লিখি যেরকম এনপিভি ফর্মুলাটা ছিল যেরকম, তার সাথে এখানে হলো CF T ডিভাইড বাই 1 প্লাস I ডিভাইড বাই CF0, নর্মালি ওই ফর্মুলাটা। ঠিক আছে, এটা এনপিভিতে ছিল এইটা মাইনাস CF0, আর এখানে হলো এইটা ডিভাইড বাই এটা, দ্যাট মিনস প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স ইজ যে পিভি অফ ক্যাশ ইনফ্লোস ডিভাইড বাই PV of cash outflows or divided by the initial investment. That is called profitability index, and the calculation of profitability index is very simple. How the decision is taken. So as you have seen, if PI is greater than 1, then it generates positive NPV and the project should be accepted. If PI is less than 1, then it generates negative NPV and the project should be rejected if mutually exclusive. আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট আমি বলেছি বারবার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি আর অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড বেসড অন দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। তাহলে ইফ পিআই ইজ ইকুয়ালস টু 0, PI equals to 0, there is a very interesting relationship among PI, NPV and IRR. দেখেন, যখন PI equals to 0 না, PI equals to 1. If PI equals to 1, what does this mean? If PI equals to 1, that means NPV equals to 0, right? Did you get the point? ধরেন এখানেও প্লাস ধরেন $10,000, এখানেও $10,000, ঠিক আছে, that makes PI equals to 1. If PI equals to 1, that means NPV equals to 0. And ডিসকাউন্ট রেট এবং সমান হবে আইআর। হ্যাঁ, IRR, এই যে এইটাই হলো রিলেশনশিপ। এখানে তিনটা রিলেশনশিপ এখানে পাওয়া যায়, তিনটা হলো রিলেটেড ইন দিস পয়েন্ট। If PI equals to 1, NPV equals to 0, এবং I is the point which is actually IRR. Did you get the point? So that the I which equates the NPV to 0 and PI to 1. Okay. So এখানে আমি বলে দিছি প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স মানে পিভি অর ফিউচার ক্যাশ ইনফ্লোস ডিভাইড বাই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। বুঝতে পেরেছেন? আমরা এই চ্যাপ্টারে আর এক্সটেনশন করব না, এইটাই, দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস ক্যাপিটাল বাজেটিং, বেসিক্স অফ ক্যাপিটাল বাজেটিং। জাস্ট উই নিড টু ক্লোজ দিস চ্যাপ্টার আপ টু দিস পয়েন্ট। ক্লাস তো শেষ। আমাদের এক্সাম নিয়ে একটু যদি বলতেন। হ্যাঁ, আমাদের ক্লাস শেষ, আমরা ক্লাস মোটামুটি শেষ। আর তো আপনাদের নেক্সট উইকে আপনাদের নিউ সেমিস্টারই শেষ। এটা তো আপনাদের প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এটা এখানে যতটুকু বললাম এইটুকুই আছে, এটা এক্সটেনশন করি নাই। হ্যাঁ, আমি এখন আপনাদের এক্সামের ব্যাপারে একটু বলি। এক্সাম আপনাদের মিড টার্মটা নিব, আপনাদের মিড টার্ম হলো যে কি বলছিলাম যে মিড টার্ম নিব, ক্যাপিটাল বাজেটিং বলেছিলাম। হ্যাঁ, ওইটা আপনাদের মিড টার্ম নিব। আর যেটা ওই যে কুইজের জন্য আমি 10 মার্কসের একটা কোশ্চেন করব, যারা কুইজে মিস করেছেন তাদের জন্য 10 মার্কসের কোশ্চেন করব। আর সেটা হলো যে আপনাদের টাইম ভ্যালু অফ মানি আর রিস্ক অ্যান্ড রেটস অফ রিটার্ন, ঠিক আছে? ওখান থেকে 10 মার্কসের একটা কোশ্চেন করবো, এটা আলাদা কোশ্চেন দিয়ে দিব। আর আপনাদের মিড টার্মের কোশ্চেন, কুইজের কোশ্চেন দুইটাই থিওরিটিক্যাল থাকবে, এমসিকিউ কোশ্চেন করবো না, এমসিকিউতে গিয়ে ঝামেলা হয় শুধু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনই। থিওরিটিক্যাল বলতে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন থাকতে পারে, ছোট বড় যাই হোক,
যেমনই হোক, যেহেতু এখানে ম্যাথই বেশি, হয়তো ম্যাথই দিয়ে দিলাম বেশি। ঠিক আছে? স্যার একটু 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 কথা তিনটা আছে চ্যাপ্টার স্যার। থাকবে স্যার। জি স্যার। এই এর আগে আমরা যে কুইজটা মিস করছি, যারা আমাদের আসলে কুইজটা মিস হয়েছে ওই যে সফটওয়্যার প্রবলেম করছিল, তখন কুইজটা ছিল এর 10 উপর মার্কস। 10 মার্কসের, কিন্তু এখন মিড টার্মের সিলেবাস একটু একটু বলি ক্লিয়ার করে বলতে যদি সময় দেন। বন্ড অ্যান্ড ইরিভ্যালুয়েশন, রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন হচ্ছে সেকেন্ড মিড টার্ম। জি। এখন আমাদের কুইজটা স্বাভাবিকভাবে পেছনের চ্যাপ্টার হবে, এখানে একটা চ্যাপ্টার ধরে ফেলছেন। জি। আমি মনে হয় বুঝাই বলতে পারিনি। জি স্যার, বলেন, অসুবিধা নেই। আমি আমার যে বলেন। আমাদের সেকেন্ড মিড হবে বন্ড জি। অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, রিস্ক হ্যাঁ। অ্যান্ড রেট অফ রিটার্ন, জি। এই দুইটার উপর। আর আগে মিড ওয়ান হয়েছিল যেখানে আমরা কুইজ মিস করছি, মানে জি। সেখানে ছিল পরীক্ষা ছিল হচ্ছে অন্য চ্যাপ্টারের উপর। এখন আমরা কি হ্যাঁ। হ্যাঁ। না না, আগের সিলেবাসে টাইম মানি এন্ড রিস্ক এন্ড রেটস অফ রিটার্ন। ঠিক আছে, আপনাদের কুইজটা কি ছিল? টাইম ভ্যালু অফ মানি এন্ড রিস্ক এন্ড রেটস অফ রিটার্নের উপরে জি স্যার। এটা ছিল না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওইটাই থাকবে। তাহলে হলো কি যে আমরা কিন্তু মোটামুটি যেটা যেমন ছিল সেমনই আমরা রাখলাম আর কি, যেটা ব্যালেন্স করা আর কি। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন। সরি, আমি বুঝি নাই। না না, টাইম ভ্যালু অফ মানিও ছিল, রিস্ক এন্ড রিটার্ন ছিল। হুম হুম। দুইটা আমি 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 একটু ক্লিয়ার করি আপনারা যে আপনাদের মিড 2 নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, কুইজটা নিয়ে আমি কনফিউশন যদি থাকে, স্বাভাবিক থাকতেই পারে, হয়তো আমিও তো ভুলে যাব, স্বাভাবিক। আমি কুইজটাকে ক্লারিফাই করি। কুইজের যে আমাদের যে কুইজের যে সিলেবাস ছিল, সেই সিলেবাস ছিল হলো, আমি আগে বলি, আপনাদের কুইজের সিলেবাস ছিল হলো টাইম ভ্যালু অফ মানি এবং রিস্ক অ্যান্ড রেটস অফ রিটার্ন। এই তো সিলেবাস ছিল, তাই না? হ্যাঁ, ওই সিলেবাসই থাকবে, ওর বাইরে কিছু না। বুঝতে পেরেছেন? না, দুইটা কোশ্চেন একসাথে দিব না, বুঝতে পেরেছেন? আপনাদের মিড আগে হবে, হ্যাঁ, এরপরে আপনাদের হলো কুইজটা হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, যে শুধু কুইজের জন্য কুইজটা নিব, কুইজটা শেষ হয়ে গেলে কুইজে আমরা আরেকটা স্লট নিয়ে কুইজটা নিয়ে নিব। আপনাদের দরকার নেই, আপনারা থাকার দরকার নেই, আপনারা মিড দিয়ে চলে গেলেন, অথবা আপনারা যদি হ্যাঁ আপনার মিড দিয়ে চলে যান, সমস্যা নাই তো। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? হ্যাঁ, আপনারা এনজয় করলে তো ভালো, যে ফিজিক্যাল ক্লাস না, এটা অনলাইনে ক্লাস আপনাদের দেখতে পাই না। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি কার সাথে কথা বলছি, সামনে এখন কম্পিউটার আছে, কথা বলি, আপনাদের তো দেখতে পাই না। অনেক সময় আমি নিজেই কনফিউজড হয়ে যাই। ঠিক আছে? স্যার এক্সপ্রেশন আমরাও আপনাকে এখনো দেখতে পাইনি স্যার। আপনারা ওই একই কথা আর কি, যেটাই হোক। শোনেন, ওইটা পরে আমি বলি, আগে ক্লাস, আমরা নেক্সট উইকে এক্সামটা, এক্সামের ব্যাপারে কি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার, জি, স্যার। আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নটা কিরকম স্যার থাকবে ক্যাপিটাল বাজেটে স্যার এখন ক্যাপিটাল আমি বাজেটে কি থাকবে? না 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 না, মিড টু তে ক্যাপিটাল দিব বাজেট না। ফাইনালে। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আমি ক্লারিফাই করি আপনাদের, আমি জানি না, যদি আমার ধারণা নাই। রায়ান, আপনাদের কেউ মিড টার্ম কোনো স্কিপ করেছেন, মিস করেছেন? জাস্ট আমি শুনি। আচ্ছা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, মিস করলে তাদেরকে আমি ওই যে কুইজের সাথে নিয়ে নিতাম, মানে ওইটা একটা স্পেশাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে আমরা ওখানে নিতাম, তাহলে এটা সমস্যা নেই। এখানে এই কোর্সে কেউ নাই। আপনাদের এই মোটামুটি এই দুইটাই চ্যাপ্টার থাকবে মিড টু এর জন্য, যেটা রিস্ক অ্যান্ড রেটস অফ রিটার্ন আর বন্ড অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালুয়েশন। ঠিক আছে? থিওরি থাকুক বা ম্যাথ থাকুক, দুইটা খুবই সিম্পল চ্যাপ্টার। আপনারা মোটামুটি যেটা মোটামুটি আর কি
আমার মনে হয় না যে ডিফিকাল্টিস কোনো কিছু আছে। স্যার কত আমাদের ফাইনালের সিলেবাস কি হবে? ফাইনালের সিলেবাস হলো এখনো তো ফাইনাল ডেট পড়ে নাই। হ্যাঁ, ফাইনালের ডেটের আগে কি আবার ক্লাস হবে? না না, ডেটের আগে ক্লাস হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইনালের আপনাদের যেটা সিলেবাসটা হবে ওরকমই, মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার আসলে আপনাদের তেমন একটা চ্যাপ্টার কভার করা ইট ইজ টু ডিফিকাল্ট। দেখেন যে হয়তো যে এটা ম্যাথমেটিক্যাল চ্যাপ্টার, যেমন বোর্ডে ফাটাফাট কিছু করা যায়, এখানে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা করা যায় না, লিমিটেশনস তো আছে। তারপরে আমরা ফাইনালে যেটা যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস ওই চ্যাপ্টার আমরা দিব না। এছাড়া আপনাদের ফাইনাল কোশ্চেন ধরেন আজকে যেহেতু আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন আমি বলি, নর্মালি যে ফাইনাল কোশ্চেন 40 মার্কসের জন্য, এবং 40 মার্কসের কোশ্চেনে আমরা 4টা কোশ্চেন থাকে, 4টা কোশ্চেন 4টা চ্যাপ্টার থেকে থাকবে। 4টা চ্যাপ্টার থেকে থাকবে, 4টা চ্যাপ্টার বলতে আপনাদের যেই চ্যাপ্টারগুলো পড়ানো হয়েছে এক্সেপ্ট শুধু ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস, এটা ছাড়া বাকিগুলা সবগুলাই থাকবে। ফার্স্টে হয়তো একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, টোটালি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, সে ফর এক্সাম্পল যে ইয়ে হতে পারে ওই যে আপনাদের বেসিক্স অফ প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজেরিয়াল ফাইন্যান্স থেকে কিছু থিওরিটিক্যাল কোর্স আমরা করেছিলাম, কনসেপ্ট কভার করেছিলাম, ওখান থেকে আমরা কোশ্চেন দিব। আর বাকি যেগুলো আছে ওখান থেকে ম্যাথ কোশ্চেন, বেসিকলি 5টা মিনিমাম কোশ্চেন দিব। 5টার মধ্যে সাব কোশ্চেন থাকবে, আর 6টাও থাকতে পারে। 6টা থাকলে তো ভালো, আপনাদের অপশন বাড়বে। হ্যাঁ, এ বি সি, হ্যাঁ এ বি সি বা এ বি শুধু, বা আসলে এরকমই থাকবে, ঠিক আছে। স্যার মিড টু কত লেকচার হবে? দ্যাটস অল ফর টুডে। আপনাদের নেক্সট উইকে আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েন, যেহেতু আপনাদের টাইমিংটা স্লটে এরকম করার পর থেকে আসলে আমাদের যে ইয়েটা, যেহেতু আমরা ফার্স্ট স্লটে এক্সামটা নিব, আপনারা মোটামুটি তাড়াতাড়ি চলে আসেন, আমরা এক্সামটা যাতে সিলেক্ট করে আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার স্ক্রিপ্টগুলো পাই। পাওয়ার পরে আমরা ওই যে সেকেন্ড কুইজটা কন্ডাক্ট করবো সেকেন্ড স্লটে। স্যার মিড কি 15 মার্কস হবে? না, 11টা 20 25-এর 11টা 20-এ শুরু করে দিব, ঠিক আছে। স্যার মিড টু কি 15 মার্কসই হবে? জি জি, হ্যাঁ, 15-এ কনভার্ট করবো, 15 হবে, যদি হলো যে 20 হয়ে গেল, বাট ইট উইল বি কনভার্টেড টু 15। ওকে স্যার। ঠিক আছে। আপনাদের টার্ম পেপার পেয়েছি, আমি মোটামুটি চেক করেছি সবারই, যে টার্ম পেপার পেয়েছি, ইয়েটা পেয়েছি, ঠিক আছে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে, সি ইউ নেক্সট উইক। স্যার আমারটা স্যার ওই যে লেটে দিছিলাম স্যার, আমার খালা মারা গেছিল স্যার ফোন। হ্যাঁ, আপনারটা পেয়েছি আমি ইমেলে, আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি থ্যাংক কথা ইউ। হয়েছে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সি ইউ নেক্সট উইক। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে থাকেন, ঠিক আছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম।